주신 하나님 나와 자비려 각 나라 족속과 백성 방언 세상 모든 세대 영원토록 주 가운데 할렐루야 할렐루야 주 가운데 주 하나님 주 가운데 할렐루야 할렐루야 주 가운데 주 하나님 You are good 좋으신 하나님 좋으신 하나님 나와 자비여리 좋으신 하나님 나와 자비여리 좋으신 하나님 나와 자비여리 좋으신 하나님 나와 자비여리 나라 족속과 백성 방언 세상 모든 세대 영원토록 주 가운데 할렐루야 할렐루야 주 가운데 주 하나님 주 가운데 할렐루야 할렐루야 주 가운데 주 하나님 You are good 각 나라 족속과 백성 방언 세상 모든 세대 영원토록 각 나라 족속과 백성 방언 세상 모든 세대 영원토록 주 가운데 할렐루야 할렐루야 주 가운데 주 하나님 주 가운데 할렐루야 할렐루야 주 가운데 주 하나님 주 하나님 You are good I've carried a burden too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation let it all go. I see it now, laying it down. I know that I need you. Run to the Father, fall into grace,
done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. And I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. Run to the Father, fall into grace. Done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Fall into grace, done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again, and I run to the Father. Fall into grace, done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 again and again.
날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 우리 모인 이곳에 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은혜 적은 떡과 물고기 내 모든 것 드릴 때 모두 고백해 여호와 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게
신뢰하며 걷는 자에게 Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. Thank you for helping us through this stressful time. Let your word reach those in need of your presence today. Please open the eyes of our heart, Lord. May we stay safe and healthy during this time. Let us bless those who could and could not make it to the sermon today. In Jesus' name I pray. Amen. 이곳에 우리 곁에 이제 영원히 머무소서. 주 영광 볼 때에 우리 삶을 주께 드리네. 주께 드리니 그저 주님 곁에 나 머물길 원하네. 주 앞에 모인 우리 모두가 이제 주님의 영광 바라보길 원하네. 주 이곳에 우리 곁에 이제 영원히 머무소서. 주 영광 사랑으로 내려와 우리 자유케 하니 주 안에서 우리 춤추네. 주의 임재 안에 우리 모두 노래하네. 이제 영원히 외치리라. 찬양받기 합당하시니 나의 주인 되신 분 그분은 만왕의 왕. 보좌 앞에 모두 절하니 어둠은 걷히고 주 영광 가득해. 주 이곳에 우리 곁에 이제 영원히 머무소서. 주 영광 볼 때에 우리 삶을 주께 그가 사랑으로 내려와 우리 자유케 하니 주 안에서 우리. 네, 안녕하세요 여러분. 오늘 우리가 듣게 될 말씀은 데살로니가 전서 2장 5절에서 12절의 말씀입니다. 다 함께 듣도록 하겠습니다. 너희도 알거니와 우리가 아무 때에도 아첨하는 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하시느니라. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자 됩니다. 형제들아, 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 우리가 너희 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희가 증인이요 하나님도 그러하시도다. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라.
You know we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. As apostles of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. We loved you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because you had become so dear to us. Surely you remember, brothers, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preached the gospel of God to you. You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into his kingdom and glory. 네, 안녕하세요 여러분. 오늘 우리가 듣게 될 이 말씀, 정말 사랑의 수고라는 제목으로 말씀을 전할 텐데, 오늘 우리 시니어 학생들에게 있어서는 오늘 태그 예배가 마지막 예배가 됩니다. 그래서 우리 태그 그 시니어 학생들을 좀 축복하는 마음으로 오늘은 말씀을 전하도록 할 텐데, 모든 그 은혜가 모든 학생들에게도 이어질 수 있기를 진심으로 축복합니다. 네, 여러분, 오늘 설교 제목이 사랑의 수고라고 얘기했죠. 사랑의 수고인데, 네, 여러분, 사랑은 아무런 수고 없이 되는 것이 아닙니다. 성경에 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자라는 말씀이 있습니다. 정말로 사랑한다, 사랑한다 뭐 이렇게 입으로는 고백할 수 있습니다. 누구나 충분히. 그러나 정말 그 말만으로는 사랑이 충분히 전달되지가 않습니다. 행함이 없는 사랑은 그 속에 진실함이 나타나지 않기 때문입니다. 누군가가 나를 사랑해 사랑해 말은 많이 해주는데 아무런 그런 행동이 없다라고 한다면 그 사랑은 정말 말뿐인 사랑이 되는 것입니다. 사랑에는 반드시 노력이 따라야 하며, 누군가를 사랑한다고 말을 한다면 그 말에 따르는 그 행위가 반드시 필요합니다. 여러분의 부모님들도 여러분을 사랑할 때에 정말 말로만 사랑하지 않으셨을 것입니다. 정말 사랑에 기본적으로 따르는 것은 시간과 또 물질인데요. 정말 여러분의 부모님이 지금껏 정말 여러분이 태어났을 때부터 지금까지 이만큼이나 이렇게 잘 키우시면서 정말 많은 시간을 또 투자하시고 또 많은 돈을 여러분에게 입히시고 또 먹이시고 기르시는 데에 이렇게 많이 사용을 했을 것입니다. 그만큼 정말 돈을 아까워하지 않는 사람이 없고 시간을 아까워하는 사람이 없지만, 그만큼 여러분에게 이렇게 투자하게 된 것은 정말 이렇게 시간을 보내고 또 돈을 사용하게 된 것은 그만큼 여러분이 소중하고 또 그만큼 여러분을 사랑하기 때문입니다. 여러분은 아직 그게 얼마나 큰 돈인지, 그리고 얼마나 큰 희생이고 얼마나 큰 사랑인지를 정말 피부로 느끼지 못하겠지만, 나중에 이제 장성한 어른이 되어서 돈을 벌기도 하고 또 시간이 정말 소중하다라는 것을 알게 되는 그때에 정말 이것이 큰 사랑인 것을 여러분 깨닫게 될 거라고 믿습니다. 심지어 여러분, 연인 관계에서도 정말 커플이 말로만 사랑하진 않죠. 정말 함께 시간을 보내고 또 함께 선물을 사주기도 하고 밥을 사주기도 하고, 그만큼 이제 자기의 그 소중한 것을 내어주면서 이제 하나도 아까워하지 않는 것은 그만큼 그 사람을 사랑하기 때문에, 그 아까운 줄 모르고 하는 그 헌신, 아까운 줄 모르고 하는 그 수고라는 것입니다. 사랑은 정말 계산적으로 이렇게 하는 것도 아니죠. 정말 내가 이 사람을 사랑한다면 나에게 어떤 유익이 생길까 이러한 생각을 하는 것이 아니라, 정말 그 사람을 위해서 나의 그 모든 것을 다 희생시켜 줄 수 있는 그러한 것이 참 사랑인 줄 믿습니다. 우리가 지난주에 대인관계라는 주제로 또 옥경 선생님께서 이제 수요일날 그 데이팅에 대해서 또 말씀을 해주셨는데, 사랑은 희생이 필요하다라는 말씀을 하셨습니다. 여러분, 만약에 하나님께서 정말 우리를 사랑하실 때에 진짜 말로만 우리를 사랑하셨다면 우리가 하나님의 사랑을 과연 알 수 있었을까요? 하나님께서도 말로만 저희들을 사랑한 것이 아니라 정말
그 부모에게 있어서 자식이란 아주 자기의 전부라고 할 수 있었던 건데, 그럼에도 불구하고 그 자신의 그 전부인 독생자 예수 그리스도를 내어주면서까지 우리들을 사랑해 주셨습니다. 하나님께서도 우리들을 위하여서 예수 그리스도를 희생하셨듯이 정말 상대방을 위하여서 나의 그 가진 모든 것을 다 내어줄지라도 내가 행복한 마음을 느끼는 것, 나를 희생하는 것이 정말로 행복할 때 그것이 참 사랑인 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 본문에서도요, 이 사도 바울의 그 참 사랑이 잘 나타나 있는 구절들을 우리가 오늘 읽게 되었는데, 오늘의 말씀의 그 백그라운드를 잠시 여러분에게 설명해 주자면, 바울이 데살로니가 교회에 보낸 그 첫 번째 그 편지의 한 대목이 잘 나타나 있습니다. 이제 사도행전 기록에 의하면 이 데살로니가 교회는 빌립보에 이어서 두 번째로 세워졌었던 그 교회였고, 그 설립 과정이, 이제 교회가 세워지는 그 과정이 사도행전 17장에 잘 소개가 되어 있습니다. 바울과 실라를 중심으로 이제 선교사들이 데살로니가에 도착하게 되었을 때, 이제 사도 바울은 예수 그리스도의 그 십자가 그 사건과 또 부활을 이제 강론하였다라고 이제 사도행전은 이제 적혀 있습니다. 뭐 이런 정말 열정을 가지고 예수 그리스도를 그 사람들에게 전하게 되니 참 좋은 열매들, 참 아름다운 그 열매들이 나타나서 이제 믿음의 공동체가 세워지고, 이제 또 많은 헬라인과 기부인들이 사도 바울이 전한 그 복음을 이제 받아들이고 신앙의 자리를 이제 잡아가는 그러한 모습을 우리가 발견할 수가 있는데, 근데 우리가 사도행전 금요예배 때 계속 사도행전으로 하고 있는데, 사도행전을 볼 때 이제 그 복음을 전하는 그 자리에는 정말 열매만이 나타난 것이 아니었습니다. 언제나 사도 바울을 따라다니는 그런 박해와 또 악한 세력의 역사도 반드시 있었기 때문에, 이제 사도 바울은 지역을 이렇게 옮길 때마다 이제 고난을 당했었고, 이제 데살로니가에서도 역시 이 디아스포라 유대인들이 그 사도 바울의 그 선교 활동을 이제 방해하기 시작하게 되어서 이제 위험에 처했던 것입니다. 이제 그때에 이제 바울과 실라는 어느 날 한 밤중에 이 데살로니가 지역을 이제 슬금슬금 빠져나오게 되었고, 이제 바울은 데살로니가에 이제 다시 가보고 싶었지만 사실 사정이 너무나도 어려워서 이제 여의치 못하여서 이 디모데를 그곳에 대신 보내게 되었습니다. 이 데살로니가 교회의 이 소식을 계속 디모데에게서 이제 전해받게 된 거죠. 이제 그 디모데의 소식을 전해받은 바울이 이제 데살로니가 교회에 쓴 편지가 이 디모데 전서입니다. 오늘은 이 사도 바울이 이 데살로니가 교회를 품으면서 어떤 그 사랑의 수고를 쏟았는지를 이제 말씀을 들으면서 이제 그 동일한 은혜가 여러분에게도 전해질 수 있기를 진심으로 바랍니다. 첫 번째, 이제 사도 바울이 쏟았던 그 사랑의 수고는 바로 인간에게서 영광을 구하지 않았던 그 사랑이었습니다. 여러분, 6절에 나타나 있는데요. 또한 우리는 너희에게서든지 다른 이에게서든지 사람에게서는 영광을 구하지 아니하였노라, 이렇게 말씀하고 있습니다. 여러분, 사람에게 영광을 구하지 않았다라는 말이 좀 어려울 수 있는데요. 이것은 쉽게 얘기하자면 사람에게서 어떠한 칭찬을 받거나 뭐 어떠한 보상을 바라지 않았다는 그 의미가 됩니다. 여러분, 사람이 사람을 사랑할 때에 정말 진심으로 그런 보상을 원할 때가 있고, 아니면 기브 앤 테이크를 원할 때도 있고, 아니면 그러한 보상이 아니더라도 참 고맙다라는 그 칭찬의 말이나 뭐 감사합니다 이러한 것도 이제 바라면서 이제 사랑하는 사람들이 많습니다. 내가 100을 줬다면 다시 100을 돌려받고 싶어하는 그러한 마음으로 또 사랑을 하는 사람들도 있습니다. 그러나 이제 이 사도 바울은 데살로니가 교회를 사랑하되 어떠한 자신에게 있는 그런 대가나 아니면 사람으로 인한 그런 칭찬이나 뭐 어떠한 인정을 받으려고 하지 않았던 그러한 사랑을 지금 했다라는 것을 이제 스스로 고백하고 있습니다. 여러분, 이 사랑, 정말 자기의 사람의 영광을 받지 않으려고 했었던 그 사랑은 참 예수님에게로부터 받았던, 예수님을 통한
그러한 사랑이었음을 우리가 성경을 통해서도 발견할 수가 있습니다. 참으로 예수님을 닮은 자세와 예수님을 닮은 태도였죠. 예수님 또한 사람들을 사랑할 때에 진정으로 자신의 영광을 구하지 않았으며 사람들의 뭐 칭찬이나 아니면 예수님께서는 사람의 그 비난에도 이제 좌지우지 되지 않으셨습니다. 오직 한 영혼에게 이제 집중하여서 이제 사랑하셨기에 정말 그들을 구원하시러 오셨기에 정말 당신의 그 사명에만 충실하셨었던 그 예수님의 모습을 우리는 볼 수 있는데요. 여러분, 이 부분에서 제가 여러분에게 전하고 싶은 말은 특히 우리 시니어들 정말 늘 여러분에게 정말 제가 여러분에게 더 많이 해줄 걸 이러한 생각도 있고 정말 마지막에 이렇게 다가오니 정말 더 많은 사랑을 여러분에게 줬을 걸 이렇게 아쉬운 부분들도 없지 않아 있지만 여러분 그러나 만약 여러분이 정말 선생님들을 통하여서 정말 아니면 전도사님을 통하여서 정말 학생들을 통하여서 정말 이건 정말로 사랑이었어 그건 정말 사랑이었어 라고 느낀 그런 부분이 있다면 느꼈던 날들이 있다면 여러분 그것이 여러분을 향한 하나님의 사랑이었음을 여러분들 기억하시기를 바랍니다. 진정으로 우리 선생님들 정말 하나님이 시간을 쏟으시며 물질을 쏟으시며 여러분을 위해서 이 자리에 계시다라는 것 자체가 정말 여러분에게 뭐 어떠한 감사한 말을 듣기 위해서가 아니라 어떠한 여러분의 그런 인정이나 뭐 보상을 받기 위해서가 아니라 정말 하나님에게 받은 그 충성 때문에 정말 하나님께서 주신 그 사명 때문에 여러분 이 자리에 선생님들이 계시다라는 것을 여러분 믿으시기를 바랍니다. 뭐 세상에 나아가서 태그 교사라고 해서 뭐 선생님들이 뭐 유익을 받는 것이 정말 하나도 없습니다. 그런데 왜 그렇게 시간을 투자하시면서 뭐 헌신하시면서 그렇게까지 여러분을 이렇게 섬길까 이렇게 생각을 해보면 정말 이 모든 게 하나님을 향한 그 사랑의 헌신이며 정말 하나님에게 받은 그 사명 때문에 여러분을 보살피고 있다라는 말씀입니다. 여러분의 정말 이러한 큰 사랑을 태그에서 받았다라는 것을 여러분 기억하시기를 바래요. 그것은 정말 선생님을 통해서 또 전도사님을 통해서 정말 하나님께서 나타나신 여러분을 향한 그 사랑이었음을 정말 하나님께서 살아계시는 그 증거이며 여러분을 하나님께서 사랑하시는 그 증거라는 것을 여러분 믿게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또 한 가지 두 번째로 사도 바울이 쏟았던 그 사랑의 수고는 마치 자녀를 기르는 유모와 같은 그러한 사랑이었습니다. 우리 7절에 보면 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 라고 이제 말을 하고 있습니다. 사도 바울은 충분히 하나님께서 기름 부으신 직책이었고 정말 영적으로 무언가가 이제 사람들이 잘못 행할 때에 정말 그가 품고 있는 양들이 다른 길로 갈 때에 충분한 그 권위를 사용하여서 이제 사람들을 다그칠 수도 있었고 그 권위로 이제 사람들을 대할 수 있었지만 이제 사도 바울이 데살로니가 교회를 대한 그 마음은 여기 나타났듯이 마치 자녀를 기르는 유모와 같이 그들을 대했다라고 이제 말을 하고 있습니다. 여러분 세상에는 정말 최고의 그 권위가 필요한 직업들이 있습니다. 뭐 대학교에서는 교수의 권위가 필요할 것이고 아니면 법정에서는 판사의 권위가 이렇게 필요하겠지만 여러분 그런 모든 권위 있는 그러한 사람들도 정말 집에 가서 이제 자녀를 대할 때는 참 온순한 양과 같이 이제 변한다라는 사실이에요. 이제 사도 바울 또한 그런 유모의 마음으로 그들을 이제 품었다라는 말씀입니다. 여러분 이것 또한 정말 예수 그리스도를 닮은 사랑의 수고였죠. 예수님께서는 당신의 그 하나님의 아들이라는 그 지위로 그 신분으로 이제 사람들을 대하지 않으셨습니다. 예수님께서 이제 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다라고 이제 말씀하셨는데 그렇게 말씀하시며 또 제자들의 발을 씻기시며 참 겸손한 사랑을 보이셨다라는 것도 이제 성경은 나타나고 있습니다. 우리 졸업생들에게도 마찬가지입니다.
정말 이 사도 바울과 같이 저는 정말 자녀를 양육하는 마음으로 여러분을 마음으로 품었으며 우리 선생님들도 저와 다를 게 없을 것입니다. 정말 자녀들을 대하는 그 마음으로 여러분을 사랑했으며 여러분을 품었다라는 말씀입니다. 정말 여러분이 한 번이라도 그런 섬김을 정말 태그에서 느낀 적이 있다면 정말 그것이 하나님이 여러분을 사랑했었던 그 사랑이었음을 여러분 반드시 기억하시기를 바랍니다. 우리 태그 선생님들도 사회에 이제 세상에 나아가서는 사장님이신 분도 있고 뭐 높은 직위로서 막 선생님이신 분도 있고 정말 일하시는 분들도 있겠지만 이 태그라는 곳에 와서는 정말 그 직위대로 행하지 않으시고 정말로 따뜻하게 여러분을 섬기신 것은 정말 그만큼 여러분의 자녀로 정말 마음으로 품었기 때문인 것입니다. 그 사랑, 정말 이 사랑 또한 여러분이 선생님들과 저를 통해 받았던 정말 하나님의 사랑이었음을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 그리고 마지막으로 사도 바울의 그 사랑의 수고는 이제 9절에 나타나 있습니다. 형제들아, 우리의 수고와 애쓴 것을 너희가 기억하리니 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하면서 너희에게 하나님의 복음을 전하였노라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 여기에 나타났듯이 정말 아무한테도 폐를 끼치지 않는 그러한 사랑이었습니다. 정말 사도 바울은 데살로니가 교인들에게 복음을 전하면서 폐를 끼치지 않게 이제 밤낮으로 일을 했다라고 이제 말을 하고 있습니다. 그의 직업은 텐트를 만드는 일이었죠. 당시 사도행전에 등장하는 우리가 보고 있지만 마술사들은 그런 마술을 행하면서 그런 청중들에게 이제 공연을 하면서 퍼포먼스를 하면서 그들에게 뭐 수고비 같은 거를 얻어서 입장료를 얻어서 이제 이득을 취했다면 그리고 귀신 들려 점치는 사람들도 나왔죠. 귀신 들려 점치는 사람 또한 그들에게 뭐 점치는 값을 받아서 자신의 유익을 구했다면 그러나 사도 바울은 그렇게나 열심히 복음을 전하면서 정말 자신의 유익을 그들에게 바란 것이 아니라 정말 그 교인들에게 민폐 끼치지 않기 위하여서 돈도 열심히 벌었던 그러한 사랑의 행위를, 사랑의 수고를 이제 감당했다라는 말씀입니다. 정말 그 수입으로 이제 사역을 했다라는 말씀입니다. 이제 데살로니가 후서 3장 8절에 의하면 이런 말씀이 있습니다. 누구에게서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일함은 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려 함이니 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너희에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 함이라고 이제 말을 하고 있습니다. 여러분 사역을 할 때 돈이 들어요. 정말 작은 섬김일 수 있어도 정말 그것이 섬김을 할 때에 시간이 들고 또 돈이 드는 건 사실입니다. 시간 또한 돈이 될 수 있고 돈 또한 시간이 될 수 있는데 이제 교회에서 뭐 봉사자들에게 특히 이런 교사들에게 선생님들에게 뭐 돈을 주는 것이 아닙니다. 그러나 그렇게 수고하시는 것은 진정으로 무엇 때문일까요? 뭐 자신에게 유익되는 것도 아니지만 이렇게 여러분을 위해서 또 스몰 그룹도 담당하시고 맛있는 것도 사주시고 시간도 같이 보내주시고 그러한 것은 정말로 하나님께서 여러분을 그만큼 사랑하시고 계시다라는 것을 여러분에게 계속해서 전하고 있다라는 말씀입니다. 저조차도 이제 사역하다가 사역의 초창기 때에 정말 4잡까지 뛰어본 적이 있어요. 정말 지금은 하나님께서 그래도 교회에서 더 많은 사역을 또 하게 해주셔서 교회에서 사례를 받으면서 일을 하고 있지만 정말로 4잡까지 뛰면서 그렇게 열심히 살았던 이유는 그만큼 여러분에게 쓰고 싶어서 정말 이 돈이 있어야 물질이 있어야 또 사역도 잘 할 수 있기 때문에 그래서 이제 일을 했었던 것 같아요. 정말 저는 이제 교회에서 사례금을 받지만 정말 우리 선생님들 그런 사례금도 없이 심지어 자기의 돈을 써가시면서까지 그렇게 사역하시는 이유는 정말 여러분에게 뭐 어떠한 밥 먹이면서 뭐
돈 조금씩 들고 나와라 뭐 그렇게 말씀하시지도 않고 뭐 사주시면서 뭐 인색하게 굴지도 않고 뭐 어떠한 여러분에게 희생을 강요하지 않았던 것은 여러분에게 어떠한 폐를 끼치지 않는 그 사랑을 또 사랑의 수고를 또 감당하시기 위하여서 그만큼 여러분을 사랑했기 때문인 것을 여러분 믿으시기를 그리고 기억하시기를 바랍니다. 저는 여러분 이렇게 우리 졸업생들에게 또 지금 나머지 우리 태그 학생들에게 강조하는 것이 지금 우리의 이런 선생님들이나 뭐 저나 이 사랑의 수고를 여러분이 알아줬으면 좋겠다라고 지금 설교하는 것이 아닙니다. 우리의 수고를 알아줘. 우리가 너희를 이렇게나 사랑했어. 이렇게나 우리가 너희를 위해 뭐 돈을 썼어, 시간을 썼어. 이런 것들을 알아달라는 것이 절대 아닙니다. 오해하시지 않기를 바랍니다. 이것은 여러분 12절에 잘 나타나 있는데 한 가지 지금 말을 하고자 하는 이 목적은 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이런 말씀이 나타나고 있습니다. 진정으로 우리들의 이 섬김, 사랑의 수고가 정말 하나님의 백성으로 또 하나님의 자녀로 여러분을 부르시는 그 부르심이었다라는 것을 이제 말을 해주고 싶은 거고 정말 이 모든 우리의 섬김과 이런 모든 사랑의 수고가 정말 하나님의 사랑이었음을 여러분에게 말하고자 하고 있다라는 사실입니다. 정말 이제는 그 부르심, 여러분이 충분히 이런 하나님의 부르심을 느꼈고 그 하나님의 부르심을 받았다면 이제 이 사랑을 여러분 혼자만 강직하는 것이 아니라 정말 흘러보내는 사람이 되기를 진심으로 축복합니다. 여러분 이제 말씀을 마치면서 이제 마지막으로 이제 여러분에게 제가 하고 싶은 한마디는 진정으로 여러분이 이제 받은 그 사랑 정말 태그에서 사랑을 많이 받았다면 정말 그 사랑을 이제 흘러 보내기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분은 정말 아주 큰 사랑을 받았어요. 사실 정말 저나 이제 선생님들이 하는 그 섬김과 모든 수고와 이 모든 것들은 사실 예수 그리스도께서 여러분을 위하여서 쏟아주신 그 사랑에 비하면 정말 아무것도 아닙니다. 아무것도 아니죠. 정말 아무것도 아닌 사랑입니다. 저는 여러분이 대학교 가서도 정말 그 사랑과 좀 상관하면서 살기를 진심으로 바랍니다. 우리 중학교 졸업하여서 이제 고등학교 가는 친구들도 있고 정말 고등학교 졸업해서 이제 대학교 가는 친구들도 있고 그냥 그 학교가 이제 시작되는 새로운 그런 circumstances에서 새로운 그런 환경에서 이제 이제 공부를 할 우리 학생들도 있겠지만 정말 여러분은 엄청난 사랑을 지금 받고 있다는 것을 여러분 기억하시기를 바래요. 정말 저희가 매주 여러분들을 위해서 또 매일 여러분들을 위해서 이렇게 기도하고 여러분을 생각하며 그렇게 사랑하고 있다는 것. 그리고 그 사랑이 정말 하나님의 사랑인 것을 여러분 기억하시기를 바라고 정말 우리가 이번 주 슬기로운 믿음 생활 그 콘텐츠로 이제 대인관계라는 주제로 이제 말씀을 들었는데 이진성 목사님께서도 이제 빛이 되라고 말씀하셨죠. 어두움이 있다라고 해서 같이 어두워지는 것이 아니라 그 어두움을 피하는 것이 아니라 그냥 나아가서 이제 빛의 역할을 감당하라 이렇게 말씀하셨는데 정말 그 말을 여러분에게 해주고 싶습니다. 진정으로 여러분에게 그 쏟았던 그 모든 사랑이 여러분의 삶 속에 정말 좋은 열매들로 나타나길 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분이 받은 이 사랑의 수고를 이제 다른 이에게 흘러서 사랑의 수고를 감당하는 우리 졸업생들, 우리 중학교 졸업생들, 그리고 우리 나머지 우리 학생들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네, 우리 이제 찬양 한 곡 부르며 우리 기도하도록 할 텐데요. 정말 우리 시니어들, 특별히 이제 다시는 보지 못할 우리 시니어들을 축복하는 마음으로 이 찬양을 불러주기를 바랍니다.
네, 우리 이제 우리 시니어들에게 아무것도 두려워 말라 이 찬양 좀 고백하며 축복하는 마음으로 이 찬양을 불러주기를 원합니다. 아무것도 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 마라 겁내지 마라 주님 나를 지켜주시네 아무것도. 안녕하세요. 이번에 태그를 졸업하게 된 황정한입니다. 제가 처음 태그에 온 게 작년 겨울이었는데 벌써 이렇게 졸업할 날이 왔네요. 태그에서 정말 좋은 추억들도 많이 만들었고 다양한 사람들과 기쁨을 나눌 수 있어서 정말 행복했습니다. 그동안 전도사님과 선생님, 친구들이 저를 위해 많이 기도해 주시고 많은 조언들도 해주셔서 정말 감사했습니다. 처음에 저의 믿음이 많이 불확실하였는데 이런 이야기들을 함께 할 수 있는 전도사님과 선생님이 계셔서 크리스찬으로 한층 더 굳건해진 것 같은 느낌이 듭니다. 이렇게 의미 있는 시간들을 마음속에 꼭 잘 간직한 다음에 대학에 진학하여 더 깊이 있는 믿음을 위하여 봉사하고 기도하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 태그 시니어 조은영입니다. 네, 제가 벌써 태그를 졸업하는 날이 다가오다니 되게 마음이 아쉬우면서 섭섭하면서 되게 여러 감정이 오가는데요. 그래도 제가 이렇게 태그를 다닐 동안 저를 많이 도와주셨던 저희 전도사님 그리고 모든 선생님들 너무너무 감사드리고 그리고 같이 다녔던 제 친구들에게도 너무너무 고맙고 앞으로도 계속 좋은 일들만 다들 있으시기를 바라겠습니다. 너무너무 감사합니다. 안녕하세요. 저는 태그 졸업생 이주영입니다. 제가 준비해온 글 그대로 읽겠습니다. 저는 지금 한국에 있고 이렇게 한국에 있는 동안 벌써 태그에서 졸업하니 많이 아쉽습니다. 지난 4년 동안 미국에 있으면서 가장 어려울 때 힘들 때 저는 태그 안에 있었고 그 안에서 나의 친구들, 선생님들, 전도사님 모두가 나의 동역자로서 나에겐 가장 큰 힘 그리고 이 힘든 와중에 버팀목이 되어주셨던 분들이었어요. 저는 태그 식구들을 보면서 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 알게 해주셨고 지난 4년 태그와 함께 있었기 때문에 믿음 가운데 있을 수 있었습니다. 이렇게 떠나게 되어 아쉽고 슬프지만 남아있는 친구들, 선생님들, 전도사님 믿음 안에서 강건해지시길 바라고 떠나는 저희들도 언제 어디서나 주의 은혜로 인도하시는 길 가운데 살아가길 원합니다. 여러분의 삶 속에 영원히 변치 않는 하나님의 사랑과 은혜와 축복이 넘치길 바라겠습니다. 돌아가서도 다시 만나요. 안녕. 나의 힘이 되신 여호와 나의 힘이 되신 여호와 아멘 아멘. 네, 우리 이 시간 시니어들을 또 축복하는 마음으로 전도사님의 대표로 이제 기도하도록 하겠습니다. 네, 참 좋으신 하나님 아버지, 정말 저희 시니어 학생들, 우리 주영이, 대일이, 또 은영이, 정한이 이 4명의 학생들을 저희 태그 부서로 보내주신 하나님께 정말 감사와 영광을 또 올려드립니다. 주님 아버지, 저희가 이제 온라인 예배라서 이 코로나로 인하여서 함께 있지는 못하는 이 예배이지만 그래도 이렇게 그들을 축복할 수 있게 이 환경을 또 허락해 주신 것에 참 감사를 드립니다. 주님, 정말 오늘 들었던 이 말씀대로 진정으로 정말 태그에서 이들이 받았던 그 사랑이 정말 기억나는 그 사랑이 또 그 섬김이 그런 수고가 있었다면 정말 그들이 그것을 혼자만 이제 간직하는 것이 아니라 정말 하나님의 나라에 또 하나님의 그 나라에 또 투자하고 또 섬기는 그 사랑을 베풀 수 있는 이 학생들이 될 수 있도록 주님 축복하여 주시고 아버지 하나님 정말
그 학업에도 또 충실할 수 있도록 주님 허락하여 주셔서 정말 세상의 빛으로 또 살아갈 수 있는 우리 학생들 될 수 있기를 주님 진정으로 원합니다. 주님 또한 중학교 졸업한 우리 학생들도 있습니다. 정말 이 고등학교를 갈 때에 그리고 이들이 대학교를 갈 때에 정말 더 많은 스트레스가 있겠고 또 더 많은 유혹이 있을 수 있겠으나 정말 하나님을 더욱더 기억하며 정말 이 섬김을 감당하는 우리 학생들이 될 수 있도록 주님 허락하여 주시고 아버지 하나님 또한 저희 나머지 우리 새 학기를 시작하게 되는 우리 학생들 또한 정말 하나님의 그 사랑을 닮아서 정말 이웃을 사랑하는 데에 정말 자기들의 마음을 쏟는 저희 학생들이 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 주님 아버지 저희 시니어 학생들 정말 주님 그들이 어떤 길을 걸어가든 정말 늘 동행하여 주시고 정말 흔들리지 않는 그 믿음 허락하여 주셔서 아버지 정말 더욱더 풍성한 그런 만남들이 또 이어질 수 있도록 또 하나님을 계속해서 이 신앙이 멈추는 것이 아니라 계속해서 하나님을 섬기는 자리에 또 하나님을 예배하는 자리에 또 그 발걸음을 인도하여 주시고 주님 정말 신앙이 더욱더 성숙해지는 자들로서 정말 거듭나와서 정말 하나님의 나라를 위하여서 기 쓰임받는 이들이 될 수 있도록 주님 허락하여 주시옵소서. 주님 정말 아무것도 염려하지 않고 정말 하나님의 그 도우심을 늘 구하며 정말 하나님의 임재를 구하며 하나님과 동행하는 그 길을 걸을 때에 정말 아무것도 두렵지 않은 그 믿음이 또한 생겨날 수 있을 줄로 주님 확신합니다. 아버지 정말 그들과 늘 동행하여 주시고 주님 함께하여 주심으로 정말 하나님의 나라에 정말 기히 사용될 수 있도록 주님 허락하여 주시고 아버지 정말 그들이 정말 하나님을 더욱더 사랑하는 그 믿는 자들로 주님 거듭나게 해주셔서 정말 태그의 그 아름다운 열매들이 될 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 이제 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 네, 이제 광고하는 시간 갖도록 하겠습니다. 광고 알려드립니다. 슬기로운 믿음 생활이 잘 진행되고 있습니다. 마지막 날에 상품이 있으니 다들 적극 참여 부탁드립니다. 오늘은 졸업생들의 마지막 태그 예배였습니다. 대학 가는 졸업생들 위해서 기도해 주시고 2시에 드라이브인 졸업식이 라이브로 진행될 예정입니다. 함께 축하해 주길 바랍니다. 전도사님이랑 만남을 원하는 학생들은 부모님께 허락받고 연락을 드리면 됩니다. 내일부터 시작하는 새로운 한 주도 모두 화이팅 하세요.